ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೃಪಾಲಯ ದೇವಾಲಯದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 216ನೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ನಾನು ನಿನ್ನವ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನವ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಹೋರಿಕೆ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕ ನೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸೆನಾದು. ದಯ ಪಾಲಿಸು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತನಾದು. ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಂದಾಯದೆಗೆ ನಾನು ಏರಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾದಕ್ಕೆ ಸುಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗಾಡ ಇರುವಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಮೂಲ್ಯ ಸಂತಸ. ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಂದಾಯದೆಗೆ ತಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ ವಾಚತೀತ ಹರ್ಷವೇ ನನಗಾಗಲು ದೃಢ ದರ್ಶನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಾಗೆ. ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಕ್ಕೆ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಂದಾಯದೆಗೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಓದುವಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಓದಿ
Matthew chapter 5, 17 to end of the chapter. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು. ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is abolished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and that enter the kingdom of heaven. You have heard that it is said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than your whole body be thrown to hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress, and anyone who marries the divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles.
Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. This is the word of God. Thanks be to God. Praise be to you, Christ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿವಸ ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಸಹೋದರ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಿದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಚ ಗ್ರಂಥಗಳಂತ ಪೆಂಟಿಟ್ಯೂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಓದಿದಂಥ ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟು ದ ಜೂವಿಷ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆತನು ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದಲೇ, ಯಹೂದ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್, and he is making an amendment to the old covenant, the old laws, and he is making a new covenant. ಅದ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರು ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಥಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ದೈವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಾಯನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇನಿದ್ರು, ಯೆಹೋಶುವನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೆಶಾಯ, ಎಜೆಕೇಲ ಮತ್ತು ಯೆರೆಮಿಯ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇನಿದ್ದರು, ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಲಾಕಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ either covenantal relationship with God nor the prophecies preached by prophets. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ತಿರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರ ಶಾಸನಗಳೇನಿದ್ದವು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳೇನಿದ್ದವು, ಇದು ಸತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಜನರು ತಿರುಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಧರ್ಮ. ಸಬ್ಬತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗುಲಾಮರಿಗಾಗಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ವಿನಃ ಅದರ ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿತ್ತೋ, ನಿಜವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಏನಿತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಇವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಸುಖವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? ಯಾರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ದುಕಾಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸಾಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. You have your own clothing, your own dress, your own worshipping model is there. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಂತೆ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದರಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕರಪ್ಷನ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕರಪ್ಷನ್. Not only in one religion, almost all religions in the world. You have to undergo this crisis of religion. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು, ದೇವರ ಸೇವಕರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ನಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಗಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಪಲ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್.
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ದೇವ ಜನರಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವಂಥವರು, ಆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1ನೇ ವಚನ 2ನೇ ವಚನ ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೇನು ದೇವರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂದ್ರೇನು, ಕಾನೂನುಗಳಂದ್ರೇನು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳಂದ್ರೇನು? 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. 1ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸ್, ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಅದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ದೇವರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಪಶುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೀರಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಬತ್ ಟು ಕಮ್. ಯಾರು? ಈ ಸದ್ದುಕಾಯರು, ಪರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು, ಇವರು ಸಬ್ಬತ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಬ್ಬತ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದಿವಸ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಬ್ಬತ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳನ್ನು, ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೋಸದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶೆಕೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದ್ದು ಅದು ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾರಲಿ ದೇ ವರ್ ಕರಪ್ಟ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾದ್ರಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಸಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ಅದು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ವೇ ನೀನು? ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥವಾದಂಥವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದನ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ಸಬ್ಬತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಬ್ಬತ್ಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆತನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇ ವರ್ ಅಕ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಕಾನೂನುಗಳ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು, ಕಾನೂನಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದ ಲಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ,
ಲಿವಿಟಿಕಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಲಿವಿಟಿಕಸ್ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಬ್ರದರ್ ಗುಣಣ್ಣನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ. ವೈಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ರೋಮನ್ನರ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೋಮನ್ನರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾಯಿನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೀಸರ್ನ ತಲೆ ಇದೆ. ಸೀಸರ್ ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರು ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರ ಕಾಣಿಕೆನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀಸರ್ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ, ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀ ಸೀಸರ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಆತನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸ್. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ 3 ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾರಲ್ ಲಾಸ್, ಸಚ್ ಆಸ್ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಾರಲ್ ಲಾಸ್, ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ದ್ವೀಪ ಇರಲಿ, ಸಾಲಮೋನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಾದಂಥ ಭಾರತ ಆಗಲಿ, ಅಮೇರಿಕ ಆಗಲಿ, ಕೆನಡಾ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಮಾರಲ್ ಲಾಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಮಾರಲ್ ಲಾಸ್. ಅದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾರಲ್ ಲಾಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಎಂದೂ ಮೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ, ಈ ಜನರು ಈ 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೂ ಈ ಜನ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಸದ್ದುಕಾಯರನ್ನು, ಪರಿಸಾಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಸದ್ದುಕಾಯರು, ಪರಿಸಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸದ್ದುಕಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಸಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಲಾಜರ್ನಂಥವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸಾಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಂಬದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಿದೆಯಾ, ಇದಿದೆಯಾ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತಾ, ಇದಾಯ್ತಾ,
ಯಾರೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸದ್ದುಕಾಯರ ಮನಸ್ಸು, ಪರಿಸಾಯರ ಮನಸ್ಸಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಭೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಜನರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿ, ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್, ಈ ಕಮ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಆತನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಿಸನ್ನಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಇದು ಎಟರ್ನಲ್. ಇದು ನಾವು ಬದುಕಿ ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಾಕ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕರ್ತನಾಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಲೋಗಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಹೀ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಸ್ಪಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿದೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಂತೆ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಅದು ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಗಾಸ್ಪಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ, ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಗಾಸ್ಪಲ್. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾಗಲಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆತನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಸತ್ಯಗಳೇನಿದು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆರವೇರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಅವರ ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಸೊನ್ನೆಯನ್ನಾದರೆ ಗುಡಿಸನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಂಥ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಒಂದು ಗುಡಿಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಟರ್ನಲ್, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಸ್ಪಲ್. ಅದು ಆ ಗಾಸ್ಪಲನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದು? ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೋ
ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಫೂಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಈಗ 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಸಜೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 5 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದೇನು? ಈ ಒಳ್ಳೆಯದರೆ ಕೆಟ್ಟದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಡ. ಅದೇನದು? ದೊಡ್ಡ ವನ, ಅದು ಏಡೆನ್ ತೋಟ, ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರೀ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ಬೋದು, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. You can eat abundantly, you can use abundantly, but there is one tree which creates problem. ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾದರೆ ನೀನು ನರಹತ್ಯೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೈತಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಆಶೆ, ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಾ ದೇವರು ಡೌಟು, ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಾಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಉಗಮವಾಗುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುವು. ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿನ್. ಶೋಧನೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪಾಪ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಟ್ ಗೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿನ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಸಿನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಅದ ಕಾರಣ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನು ಈ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇನು ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಲಾ ನಾರ್ ಎ ಮೈನರ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು ಮತ್ತು ಯಾಜಕರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಫಿನೆಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾಜಕರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ, ಮಹಾಯಾಜಕ. ಶಿಲೋವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 1ನೇ ಸಮಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಕಾಲ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಕಾಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. 1ನೇ ಸಮುವೇಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದರೆ ಓದ್ಬೋದು. 1ನೇ ಸಮುವೇಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ.
ಬಹುದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು ಇವರು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೈಪ್ರೀಸ್. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಹೈಪ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಓದಿ. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು, ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಏನಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವಿಕೆಡ್. ಬರೀ ವಿಕೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಚ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಸೆರೆಮೊನೀಸ್, ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ನೇಮಕವಾದಂಥದ್ದೇ, ಆರೋನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನೇಮಕವಾದಂಥದ್ದೇ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ದುಷ್ಟರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯೆಹೋವನನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿರಿ ಸಾಕು. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಅದು ದೇವರು ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ. ಓದ್ಬಿಡಿ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಈ ಯಾಜಕರು ನಡೆಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆಮಾಚೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜನ ಆದ ಕಾರಣ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್. ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವನು ಆರ್ಡರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಗ್ರೀಡ್. ಸಬ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜನರು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಯಜ್ಞದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಮುಂದೆ ಓದಿ. ಇದೊಂದು ಪಾಪ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ದೇವರ ವಿನ್ನ ಲಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 22nd ವರ್ಡ್ ಓದಿ. ಯಾರಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ದುಕಾಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ನೀವು ಸಿಟ್ಟಾದರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಜಕರಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಹಕವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಲಸ್ಟ್, ಅವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇರೆ, ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು.
ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆರೋಪಗಳೇನಿದೆ, ಪಾಪಿಗಳೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಈಗ ಎಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳ ತಂದೆ ಇವನು. ಆ ಕಾರಣ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗದರಿಸಲ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಇವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮೂಹಲನಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಮೂಹಲನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷಿಸುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಮೂಹಲ 1ನೇ ಸಮೂಹಲ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2 ವಚನಗಳು. ಬಾಲಕನಾದ ಸಮೂಹಲನು ಎಲಿಯ ಕೈಗಳಿಗಿದ್ದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಸಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೆಲೋ, ಇಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈವನ್ ಟೀನೇಜರ್, ಇಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಎಲಿಯನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲಿಯನು ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದಿವಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲಂಕರಿತವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನ ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವೋಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇವರು, ಕರ್ತನಾಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಈವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾರಣ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭಾಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಕಾಪಾಡಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಇತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಪದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪವೆಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ದೇವಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಏಕಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕ್ರೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪವೆಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ದೇವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಬರೋಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟವರನ್ನು ನೀನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸದಾ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆವು. ಹೌದು ದೇವಾ, ಪರಲೋಕದ ಕುರುಬನೇ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿನ್ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಾ, ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು, ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರಂತೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಘನಮಾನ ತರುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಜೀಸಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೀಲ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮೈ ಬಾಧೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡೆಮನ್ ಪೊಸೆಸ್ಡು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸೇ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಈಗ ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋರು ಓದಿ ಕೇಳದಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಂಗರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಿನ್. ಮೋಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ, ತನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ.
ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ, ನೀನು ಸಹೋದರನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೂ ಪಾಪವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಪ ಬಾರದಿರಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳು ನೆನೆಸಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ತಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಸಭೆ ಪಾಲಕರಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯ. ನಾವು ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಾನು ಮೋಸೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಯಿನವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಷನರಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಆಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. 22 ಮಿಷನರಿಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೇಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಬಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಆ ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಏನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಏನೇ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡು, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು, ಗುಣಪಡಿಸು, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡು, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ತಂದೆಯ. ಈ ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸು ನೀನಾಗಿದೆಯ ತಂದೆಯ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ತಂದೆಯೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2020 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ತಂದೆಯೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೀರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಸೀಸರ್ಗೆ ಸೀಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಸರ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾ ತಂದೆ. ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತದವ್ರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಂದೆಯೇ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಯತೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟ ಹೇಳುವ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹಾಯ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ.